اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت ہم آپ کو سنا رہے ہیں کانوں کی کہانی، ایک کان کی زبانی کا دوسرا حصہ۔ اس کہانی کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیے۔ آوازوں کی لہروں کی وجہ سے میرے ایئر ڈرم یا پردے میں پیدا ہونے والے ارتعاش کو آگے بڑھانا انہی ہڈیوں کی ذمہ داری ہے جو آواز کو 22 گنا تیز کر کے یو کی شکل والی ہڈی میں موجود ایک بیضوی کھڑکی کے ذریعے اندرونی کان میں پہنچاتی ہیں۔ اندرونی کان جو اصل آلہ سماعت ہے ایک غار نما قلعے میں واقع ہے۔ یہ قلعہ جسم کی مضبوط ترین ہڈیوں سے تعمیر کیا گیا ہے اور پانی جیسے ایک سیال مادے سے بھرا رہتا ہے۔ اس کا مرکز سماعت کوکلیا کہلاتا ہے۔ اس کی شکل بالکل گھونگے جیسی ہوتی ہے۔ گھونگے کو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے سیپی دیکھی ہو، بالکل گول سی، تو یہ گھونگا اسی کی طرح کا ہے، اور یہ جو کوکلیا ہے اس کو آپ کوکلیا اس کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی شکل بالکل گھونگے کی جیسی ہے۔ اس کے دائروں اور گولائیوں میں گھومتی ہوئی اندرونی نالیاں بال نما لاکھوں اعصابی خلیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ خلیے اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں طاقتور مائکرواسکوپ کے بغیر دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ان لاکھوں خلیوں میں سے ہر خلیہ آواز کی علیحدہ لہر یا ارتعاش کے لیے مخصوص ہے اور صرف اس مخصوص ارتعاش ہی کو محسوس کر سکتا ہے۔ جب یو شکل کی ہڈی آواز کی لہروں کو اندرونی کان میں کھلنے والی بیضوی کھڑکی کے ذریعے اندر پہنچاتی ہے تو سماعت مرکز سماعت کی اندرونی نالیوں میں موجود سیال مادے میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اگر باہر سے کسی نے آپ کا نام پکارا، مثلا اس نے کہا علی، تو مرکز سماعت کے لاکھوں بال نما خلیوں میں سے صرف عین لام یہ کا ارتعاش محسوس کرنے والے خلیے ہی متحرک ہوں گے۔ ان خلیوں کی حرکت بالکل ایسی ہوگی جیسے اتھلے پانی میں اگے ہوئے سرکنڈوں کے پودے ہوا کے جھونکوں سے حرکت کرتے ہیں۔ خلیوں کی یہ خفیف سی حرکت ایک بہت مدھم برقی رو پیدا کرے گی جو انتہائی برق رفتاری سے آڈیٹری نرو میں سرائیت کر جائے گی۔ یہ آڈیٹری نرو پینسل کے سکے جتنی پتلی ہے اور اس میں 30,000 الیکٹریکل سرکٹ کام کرتے ہیں۔ آڈیٹری نرو اس برقی رو کو چند سینٹی میٹر کے فاصلے پر موجود دماغ کے مخصوص حصے تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آواز کی حد تک میرا اور میرے ساتھی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دماغ کی ذمہ داری ہے کہ بیک وقت موصول ہونے والی ہزاروں لاکھوں آوازوں کی لہروں کے برقی سگنلز کو وصول کر کے انہیں الگ الگ کرے، پھر یکجا کرے۔ ان آوازوں سے متعلق پہلے سے ریکارڈ شدہ بے شمار معلومات کو ہر آواز کے ساتھ الگ الگ منسلک کرے اور انہیں بامعنی آوازوں میں تبدیل کرے تاکہ مشینوں کے شور، ٹریفک کی آوازوں، بارش کی پھوار، پرندوں کی چہکار، پتوں کی سرسراہٹ، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور اپنے دوست کی آواز کو آپ بیک وقت سن سکیں۔ انہیں نہ صرف پہچان سکیں بلکہ صرف آواز کے ذریعے آپ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں الگ الگ لاکھوں کروڑوں اقسام کی معلومات حاصل کر سکیں جو پہلے ہی سے دماغ کے کسی حصے میں اس مقصد کے لیے محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ مثلا اذان کی آواز سن کر آپ مسجد جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور فائرنگ کی آواز سن کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کانوں سے سنتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کانوں کے ذریعے دماغ میں سنتے ہیں۔ ابھی تک تو میں نے آپ کو آوازوں اور کان کے اندر ان آوازوں کی گزرگاہوں کے بارے میں بتایا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ آوازیں آپ کی ہڈیوں میں بھی سفر کرتی ہیں۔
जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह से निकलने वाली आवाज़ का एक हिस्सा तो बैरूनी कान के जरिए आपके अंदरूनी कान तक पहुंचता है, जबकि आवाज़ का दूसरा हिस्सा आपके जबड़े की हड्डियों में सरायत करके कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच जाता है। इसलिए आपका मुखातब आपकी जो आवाज़ सुनता है वो उस आवाज़ से ज़रा मुख्तलिफ होती है जो खुद आपको सुनाई देती है। अपनी कैसेट में रिकॉर्डिंग की हुई आवाज़ को आपको इसीलिए ज़रा सी अजनबी सी महसूस होती है। ज़्यादातर लोग अपने कानों को सिर्फ सुनने का आला समझते हैं, लेकिन क़ुव्वत समात मेरे अजायबात का एक हिस्सा है। आपके जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखने का निज़ाम भी हमारे ही अंदर काम करता है और एक एक पल आपके तवाज़ुन की निगरानी करता है। इस मकसद के लिए कुदरत ने मेरे अंदर नीम दायरों की शक्ल की 3 नन्ही मुन्नी नालियां बनाई हैं। इन्हें सेमी सर्कल कैनाल कहा जाता है। ये नालियां हर वक्त एक पानी जैसे सियाल मादे से भरी रहती हैं। पूरे जिस्म का तवाज़ुन उन्हीं के जरिए मॉनिटर किया जाता है। उनमें से एक खास नाली जिस्म के ऊपर नीचे की हरकत की निगरानी करती है, दूसरी जिस्म के सामने की तरफ की हरकत पर नजर रखती है और तीसरी बाएं सिम्त की हरकत को मॉनिटर करती है। अगर कभी इत्तेफाक से चिकने फर्श पर अचानक ही आपका पैर फिसल जाए और आप किसी तरफ गिरने लगें तो उनमें से मुताल्लिका नाली में से सियाल मादा गायब हो जाता है। इस नाली में मौजूद खुलिये सियाल मादे की अदम मौजूदगी को महसूस करके दिमाग को उसके बारे में मुत्तला करते हैं। दिमाग का मखसूस हिस्सा जो इस तरह की हंगामी हालत को कंट्रोल करने का जिम्मेदार है, फौरन ही एक्शन में आ जाता है। अगर आप दाएं जानिब गिर रहे हो तो दिमाग जिस्म के बाएं हिस्सों के पट्टों को सख्त हो जाने के अहकामात जारी करता है और बाएं जानिब गिर रहे हो तो इसके बरक्स। इस तरह आप गिरते गिरते संभल जाते हैं और जिस्म बहुत सी मुमकिना टूट फूट से महफूज रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि माँ बाप 5-6 बरस के बच्चे के दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने गिर्द तेजी से घुमाते हैं और फिर उसी के पांव जमीन पर रखकर उसे खड़ा कर देते हैं तो बच्चा चकरा कर गिरने लगता है। बच्चे को चक्कर आने की वजह यह होती है कि उसके कानों में मौजूद तवाज़ुन बरकरार रखने वाली तीनों नालियों में मौजूद सियाल मादा तेजी से अपनी पोजीशन बदलता है और इतनी तेजी से ये नालियां दिमाग को सिग्नल्स रवाना करती हैं कि दिमाग इतनी तेजी से इतने ज्यादा सिग्नल से नबर आजमा होने में नाकाम रहता है और आर्जी तौर पर वो पट्टों को मुनासिब तौर पर कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है। अगर ये सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार रहे तो जिस्म के दूसरे निज़ाम भी मुतासिर होने लगते हैं। मसलन समंदरी जहाज या कश्ती पर सफर करने के दौरान कश्ती के बार बार उछलने से भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, मतली की कैफियत महसूस हो सकती है। इस कैफियत का नाम मोशन सिकनेस है। पहाड़ी सफर के दौरान घूमती हुई सड़कों पर सफर करने से भी अक्सर ये कैफियत पैदा हो जाती है। कुव्वत समात इंसान के पैदा होते ही बतदरीज रूब ज़वाल होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर कुव्वत समात के कम होते जाने का ये अमल आज भी जारी है। हर साल मेरे अंदरूनी बाफ्तों यानी टिश्यूज की लचक कम हो रही है। आवाज़ों को महसूस करने वाले बालों के खुलिये पुराने होते जा रहे हैं और मेरे बाज हसास मकामात पर कैल्शियम के ज़र्रात जमने लगे हैं।